अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं फरीद साबरी। साडा अज़ला तो चलता होया एक मसला जिहड़ा हर घर का मसला है नाजरीन, असी वो डिस्कस करना चाह रहे हैं। अज का शो थोड़ा जिहा अनोखा अपनी तरज का एक अजीब जिहा शो होएगा। इंशाअल्लाह तुहानूं उहदे चों कुछ ना कुछ नज़र भी आएगा, सबक भी मिलेगा और उहदे नाल असीं इंशाअल्लाह फन भी करांगे। नाजरीन है मेरे नाल ने 3 अदद एक घर के अफराद, जिन्हां दे विचों ए मोहतरमा ये न्यूली मैरिड उन्हां दे हसबैंड ने जिन्हां दी शादी हुई है इन्हां दे नाल, और नाल उन्हां दे इस भाई दी वालदा है जिहड़ी मजलूम औरत अपने वालों मजलूम औरत है, लेकिन माशाअल्लाह ये इन्हां दे तुसीं कद काट तो इन्हां दे शक्ल शबाह तो इन्हां दी गल्लां तो समझ जाओगे कि किन्नी क मजलूम है जी। तो नाजरीन असीं हुण अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करांगे। सब तो पहलों असीं साडी मोहतरमा कच्ची कली है ये फुल बूटे वर्गा इन्हां दा रंग ते आए हाय हाय सुभान अल्लाह। मैं बकवास कर रहा वां, तुसीं गुस्सा ना करो। तुसीं मेरे सामने मेरी मिसिज नूं या ऑन एयर कच्ची अनारकली या कच्ची कली कह के किस तरह मुखातब कर सकते? नहीं, मेरा मतलब ये वा कि देखो जी हुसन है तो हुसन की तारीफ तो करना बनती है। एक मिनट हाँ हुण ठीक है। दुशीज़ा कच्ची कली कहने तो मुराद है कि खूबसूरत ने तो खूबसूरती नूं मतलब मनना भी चाहिए, वेखना भी चाहिए ना। अल्फाज की अदायगी का जिहड़ा तुहानूं ना वो शौर आना चाहिए। अल्फाज की अदायगी जिहड़ी आ ओहदा एक तुहाडे च मैच्योरिटी मैनूं नज़र नहीं आई। चलो मैं मैच्योरिटी च कह दा कैसे ਉਹਦੇ जुंडे ने जिवें धुद्दल च बंब ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿ दा मतलब ਹੁਣ एंकर नूं जेब दिंदा कि एंकर खुद जुगतां करे ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਦੁਸ਼ੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾ ਕਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਰਕਲੀ ਵੀ ਨਾ ਕਵਾਂ, ਕੱਚੀ ਕਲੀ ਵੀ ਨਾ ਕਵਾਂ, ਉਹ ਧੁੱਦਲ ਚ ਬੰਬ कच्ची कली या अनारकली तुसीं नहीं कह सकते। तुसीं मैडम या मिसिज जुहेब मिर्जा या तुसीं मैडम कह सकते हो या सिस कह सकते हो बस। एक मिनट क्यों मेरी बेगम जी पकाने फैलाउण दी सानिया मिर्जा हुई है। माशाअल्लाह इन्हां दे पटाके किते फसे ने पहले वो निकल रहे हैं। अच्छा मैं तुहाडे कोलों अपना मैडम आपदा नाम की है जी? मैडम मैं तुहाडे को पुछ रहा वां जी, तुहाडा नाम की है जी? शीबा। अच्छा जी शीबा। ये तुहाडे ते पहलों भी मैनूं शीबा सी कि तुहाडा नाम शीबा ही होना चाहिए वा। मैं कहना ये चाह रहा कि मैडम शीबा जी मैनूं पता लग्या कि वो जिहड़े माँ जी जिहड़े बजुर्ग बैठे ने उन्हां दे कुछ तुहाडे ते इल्जामात ने कि जदों दे जुहेब साहब तुसीं इन्हां नूं विआह के लिआए हो उस तो बाद तो लग के तुसीं अपनी माँ का ख्याल करना छड्ड दिता है ते इन्हां ने नाल रल के तुहानूं अपने नाल यानी इन्हां ने ग्राउंड फ्लोर तो तुहानूं बेसमेंट च ला लिया यानी थल्ले ला लिया। इहदा कोई तुहाडे कोल कोई सबूत है या कोई इहदे बारे च कुछ कहना चाहते हो तुसीं? जी सबूत है मेरे पास। दसो। ये सबूत ही और क्या है? नहीं सबूत ये दसो कि माँ जी दे नाल तुसीं ज्यादती करदी उन्हां दा इल्जाम है। तुसीं दसो क्या तुसीं उन्हां नाल कोई ज्यादती करदे हो? पागल औरत है। अच्छा जी तुसीं की चैम्बर च उठ के आए? कहाँ ले आए मुझे आप? नहीं शीबा जी बताएं ना, आप उनके इल्ज़ाम है आप पे कि आपने उन पर जुल्म सितम किया है। इस बंदे ने बेसमेंट च लग्या यानी थले लग्या वा इन्हें उहदे नाल तेरे नाल यार लूज टॉक क्यों कर रहे हो तुम? नहीं जुल्म केड़ा एंकर वा यार तेन यही नहीं पता कि अल्फाज किस तरह तू पढ़िया नहीं है। थले लगा डायरेक्ट नहीं कही देना थले लगा, हर बंदा ही घरों घरी थले लगा। अच्छा जी डाउन स्टेयर लगा हुण मैं ठीक कह रहा वां। जुहेब साहब मैं माफ़ी चाहना वा, अजकल जो मामला चल रहे हैं पूरी दुनिया दे विच ना कि पाको हिंद का मामला है, पूरी दुनिया का मामला है। असीं ये अवाम नूं दसना चाहते कि किस तरह ये लोग जिहड़े ने ये नवीं औरतां अपनियां जिहड़ियां पुरानियां मावां नूं ये तंग करदियां ने। सास भी कभी लहू थी सास भी कभी बहू थी। एक मिनट किन्ने पकाने करने किन्ने आई तू 200 पकाना करना? तुसी अपने किसी भी बयान के बारे डिनाई करना चाहोगे? सब झूठ बोल रही है ये। किस तरह तुसी कह रहे हो? बार बार उन्होंने दस्या कि वो इत्थे शो तो पहलो कलपदी रही हो बीबी के तुसी उन्हां ते जुल्म कीता है। मैं वो सिगटा लाती हैं। पागल औरत है ये पागल। पागल किस हिसाब नाल कहनी है? तुहाडे कोल की LLB दी डिग्री है, तू पागल मैनूं बहुती लगण डी है। मेरी बात सुनो शीबा जी, मां नूं बार बार पागल कह के एक मां दी बेहुरमती ने कर सच्चा ना हो ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਰਤਾਜਾ ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ही ले जा आ तो मेरा है ही लेगा। अम्मी मैं आपके साथ हूँ। अम्मी जी आप क्यों इस तरह? आ मेरा सरताजा तू चला गया टुर गया तू आ मेरा सरताज टुर गया वे तेरा प्यो जिथे मर गया ਮੈਨੂੰ भी ਨਾਲ ही ले जाता। मां जी अल्लाह झूठ ना बुलाए। पप्पे कुट्टण औरत आ ਜਦੋਂ ਦੀ ਘਰ ਆਈ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਮੀਦ ਪਾਤੇ ਨੇ ਆ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਦਮਲੇ ਆ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ मेरा तू ही नहीं मेरा गंदी औलाद आ गंदी औलाद आ औरतां दा बेड़ा तर
ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। एंकर साहब मैं तवीज़ भी पाने से और बच्चे ने मैं पट्ठे पाने सी। पागल औरत है। ਪਾਗਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਮਾਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮੈਦਾ ਕੁੱਟ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰੋ। आप देखिए एंकर साहब ऐसे ऐसे कर रही है और 3 दफ़ा कितना दी धुनी खुल जानी। ਉਹ ਤੁੰਨੀ ਖੁੱਲ ਵੀ ਗਈ, ਸਿਆਣੀ ਔਰਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ੂਏ ਨੇ ਸੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਹੇਬ ਸਾਹਿਬ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਗੱਦੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਲਵਰਿਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ। चल जाओ हुण किहड़ा बसां बंद हो गई हुण चल जाओ। ਆਏ ਵੇ ਅੰਕਰਾ ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਐਂਕਰਾ, ਤੂੰ ਫੇਰੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਐਂਕਰਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋ ਸਟਾਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਵੜ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ। ਮਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਡੈਣ ਕਹਿ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ, ਕਿੱਡਾ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਦਾ ਡੈਣ ਕਹਿਤਾ। एक मिनट ਆਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਚੜੇਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। मेरी गल सुनो। मैं शिबा जी असल में बात ये करना चाहता हूँ, देखिए आजकल ये मामला आपके घर का नहीं, हर घर का मामला है। जब आपने ये जो ज़ुहैब साहब आपको ब्याह के लाए थे अपने घर में, तो आपने ये सोचा था कि उनकी वालदा जिंदा है, आपका हक बनता है कि उनकी खिदमत करनी है। सबसे पहले तो ये आपका फरीज़ा है। एंकर साहब मेरी सुने, ये माँ नहीं है। हाँ ये साहिवाल की गां है, रात में भी खांदी पीती रहती है। ਕਿੱਡੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਡੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸੌਰਤ। ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਾਮੋਸ਼, ਪਲੀਜ਼ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਐਵੇਂ ਅਲਵਰਿਆ और कितने नंबरे को चले जाओ, फोन नंबर है नंबरे का। ਐ ਅਲਵਰਿਆ ਤੂੰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਔਲਾਦ ਤੇਰੀ। माँ जी प्लीज मेरी बात सुने। ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅਲਵਰਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। एक मिनट, ਅਲਵਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਫਾਕਾ ਯਾਦ ਆਣ ਡਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜ਼ੁਹੈਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾ। ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਸ਼ਊਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਕਲੋਂ, ਵੈਸੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। 1 मिनट ਲਓ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰਲੀ ਹੋਰ ਚਲਾ ਲੈ। ਬੀਬੀ ਹਟ ਜਾ ਕਿਤੇ, ਕੈਸੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। जी जानू बताएं। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ बड़े बड़े ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, बड़े बड़े ਵਜ਼ਰਾ, बड़े बड़े ਸਦਰ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਲੈ ਆ, ਇੱਕ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਲੋ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਖਤ ਅੰਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਘੱਟ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪੇ ਨਰਮ ਉਧਰ ਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਬ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। नहीं ऐसे नहीं कह रहे एंकर साहब, कह रहे पहले उनको अच्छी तरह मारना कुटना। ਦੇਖ ਲਓ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਰੀ ਅੰਬ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਚਾਰੀ ਅੰਬ? ਓਏ ਅਚਾਰੀ ਅੰਬ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ? एंकर साहब मुंह भी तो मर्तबा नजगान। ਸ਼ੀਬਾ जी ज़ुहैब ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਵਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜ਼ੁਹੈਬ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਧਰ ਸ਼ੀਬਾ, ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੀਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਭ ਜੂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਅਲਵਰਾ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਜੂ, ਅਲਵਰਿਆ ਉਹ ਲੱਭ ਜੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਭ ਜੂ, ਆਪੇ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜੂ। एंकर साहब हमारे प्यार से ये जेलस हो रही है, तोपनुमा औरत जेलस हो रही है। ਜੈਲਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੀ, ਨੌ ਘਰ ਆਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕੜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਡੈਡ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੇਗੀ। फजूल गुफ्तगू कर रही है। ਰਾਤੀ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵੇ ਅਲਵਰਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? एंकर साहब मेरी बात सुने। ਸ਼ੀਬਾ ਤੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 1:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ कि माँ ने भले खादे सी। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੱਤ ਸੌਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੇਖ ਲੋ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜੇ ਔਲਾਦ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਇਸ ਕਦਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਰਵੋ। ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੰਜ਼ਾਇਟੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ। मरी चलिए ज़ुहैब। ਲੈ ਜਾ ਬਰੀ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਚਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵੇ ਅਲਵਰਿਆ। ਓਏ
ਉਹਨੂੰ ਅਨਵਰਾ ਮਿਲਾ ਦੇ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਅਨਵਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬਾਹਰ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਡਿਆ ਜਾਂ ਮਿਲਿਆ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਆ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ये बुजुर्ग औरत नहीं है एंकर साहब, ये खुर्द बुर्द औरत है। देखो ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੱਲੀ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ ਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰਾਨੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਘਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਇਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਯਾਦ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ज़ेब 1 मिनट। ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਲਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪਟਾਕਾ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇਰਾ ਬੀਬੀ। जी ज़ेब। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕਰਦੀ ਵੀ ਆ ਉਹ। ਹਾਏ ਵੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਮਾਂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਦੁਆਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਵੋ ਉਹ ਲਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲਵੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। एंकर साहब गरीब घराने में आ गई हूँ मैं। गरीब घराने इनके घर में एसी है। अच्छा। कबूतर वाला खुड्डा कुकड़ियां वाला खुड्डा। अच्छा जी। थले माई उत्ते बुढ़ा कबूतर वाला खुड्डा। ਹਾਏ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਕਦੇ ਮਰੀ ਲੈ ਗਿਆ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਿਆ मतलब होर की मतलब कुकड़ा वाले खुड्डे च रखे माँ जी औरत वो भी कभी आप भी तो औरत थी बहू थी आपको नहीं इस बात का इल्म। ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਸੌਰੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਘਸੋਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੱਟੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਲਵਰਾ ਫੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰਾ ਪਿਓ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰੇਗਾ। ਅਨਵਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਗਲ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਲਾ। ਅਲਵਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਿਆਹ ਕੇ ਹਾਏ ਡੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ 4 ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗੇ बस कलमा शहादत कहना सी तेरी अख खुल गई। ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਡੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਕਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਲੇ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਮਾਂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਅਜੀਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ੋਹੇਬ ਸਾਹਿਬ। एंकर साहब आपको पता है जिन्होंने 4 लोगों ने इनकी डोली उठाई थी ਹਾਂਜੀ उन्होंने मोरिया का मसला बन गया वा। ਮੋਰੇ ਸਈਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਡੋਲੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਨਾ ਭੈਣ ਉਹ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਪੱਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੰਨਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੁੜੇਲੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੀਤੀ ਉਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਲਾਤੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇ ਅਲਵਰਿਆ ਓਹੋ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਮਕਸਦੀ ਐਵੇਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇਹਨੂੰ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਣ ਪਕਾਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਬਣਾਤੇ ਵੇ ਅਲਵਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸੇ तो माशाल्लाह तो ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ही नहीं सीधे पधरे है। शिबा जी मेरी बात सुने जब वो आपके घर में आती इसकी बहनें जुहेब भाई की ਸਾਰੇ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਯਾਨੀ ਜੋੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਦਾਵਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ हमसे भी बहुत प्यार करती है। ਹਾਂ ਜਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨੇਣ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਮੇਕਅਪ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਲੇਪ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਤੇ। लेकिन ये जो हाथीन औरत है ये नुक्स निकालती है मेरे घर। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਕਹਿਤਾ शिवा तू मैं तेन किन्नी बारी कहा कि माँ जी की अदब करना माँ जी की प्यार करना उन्होंने पैरों थले जन्नत है तुसी अपना जन्नत कमानी। ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਲਦਾ ਉਹਨੇ ਅੱਧੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਰੋਜ਼ਰ ਸ਼ਰਟ ਲਿਆ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਤਾ ਮੈਂ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪੈਂਟ ਬੂਸਟ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਪੈਂਟ ਬੁਸ਼ਟ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਰ ਖਵਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਸ ਰਾਤ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਸੇਬ ਦਿੱਤੇ ਸੀ नहीं दे सकता देड़ मस्के लगाती है एंकर जी मस्के लगाती क्या है। मेरी बददवाई 7 किस्म की है 7 किस्म देखा बदतमीजी कर रही है। प्लीज प्लीज जिंदगी औलाद तो तरसे प्लीज झगड़ना नहीं है बदतमीजी कर रही है। कूल डाउन ज़ोहेब साहब प्लीज प्लीज आप कंट्रोल करें अपने आप पे। तेरी नो भी तेरे ना इंजी करे तेरी चित्तर मारे तेरे वाल पट्टे तेरे जूठे पट्टे तेरे पेड़े माँ जी खुदा दा ना चुप कर जाओ जेलस हो रही है मेरे हेयर स्टाइल से। शिवा चुप कर
ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਚੱਲ ਮਾਰਤੇ ਬਾਪ ਮਾਰਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਲ ਮਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 올ਡ ਏਜ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ 4-5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਨੇ 9 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਫੜ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੇਟ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵਾ ਨਾ ਹੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ ਇਖਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੱਕਿਆ ਆ। ਕਸੂਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਕਸੂਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪੁੱਛੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਦੱਸਣ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਧੀ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਰਾਤ ਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਤੀ ਸੀ। देखा जी आपने सारी उल्टी गुफ्तगू कर रही है ये। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਗਿੱਲੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਸੁੱਕੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਝੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਡੁੱਲਿਆਂ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਂਗਚੀ ਚਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੋਰ ਮਿੱਠੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਐਕਰਾ ਐ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਲੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह, ਤੁਸੀਂ क्यों पखा बंद कर देंगे उन्होंने? एंकर साहब मैं पंखा इसलिए बंद कर दी हूँ, ये तो जो कट्ठा बहुत निकलता, मिट्टी बहुत निकलती है चों। अच्छा अच्छा शिबा को सेंस होंगी है, तो मैं की दसिया मां जी के बारे प्लीज। एंकर साहब मेरी अंगूठी बेचकर भी ज़ुहैब ने इनको दी है। ओए होए होए ज़ुहैब साहब, तुसी अंगूठी बेच के अपनी बेगम दी अपनी मां ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? हाँ जी। क्यों? वो आर्टिफिशियल ਸੀ ਨਾ 150 ਰੁਪਏ में बेच के ਇਹਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ ਸੋਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸੋਨਾ ਵੇਚਤਾ ਲੈ ਕੇ। ਕੀ ਆਈ ਪੱਪੇ ਕੁੱਟਣੀ कैरेट सोना कह रहे हो तुसी? ਆਏ ਵੇ ਅਨਵਰਿਆ। हाँ ਵੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋ। और मां जी अब्बा जी तो फौत हो गया, एंकर ने आवाज ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਵੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਨਵਰਿਆ ਖਰੇ ਅਨਵਰਾ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣ ਡਈ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਹੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਵੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਦਾ ਭਲੇਵਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਲਾਦ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਲ ਮਰਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਦ ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਰਸਗਾਹ ਪਹਿਲੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਸਬੁਲ ਐਨ ਬਣਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾਤਾ ख्वाजा फरीद बन के दुखी दिलों के वास्ते चैन बनता। माँ जी ये औलाद जे वाकई माँ की कदर नूं समझ जाए ना, तो अज असी मुआशरे दे विच इन्हां बजुर्गां नूं सड़कां ते गलियां च अपनियां धीआं दे बूहियां दे उत्ते रुलदिआं ना वेखीए। यकीन करो वो मापे जिहड़े अपनी औलाद दे दुखों अपना घर बार छड्ड के अपनियां धीआं दे बूहियां ते या फुटपाथां ते सुत्ते तुसीं वेखदे हो ना, वो इंसानियत दी सब तो वड्डी तजलील है। तो कोशिश करो जिन्ने भी लोग वेखण वाले ते सुनन वाले हो, अपने माँ प्यो की इन्नी कदर करो कि अल्लाह पाक तुहानूं जिवें दुनिया ते उन्होंने तुहाडे ते रहम कीता, अल्लाह पाक तुहानूं हशर दिहाड़े तुहाडे ते रहम करे। बस ऐदा ही है पुत्र, तू अपनी बुढ़ी नाल खुश रह, असीं तेरे लिए मर गए ते तू साडे लिए जीउंदा रहो। ना माँ ना ये गल ना कर, सिर्फ आखिरी बारी अपने पुत्र ज़ुहैब नूं माफ़ कर दे, और ये सारे वेखण ते सुनन वालिआं नूं एक नसीहत कर दे कि माँ तो बगैर दुनिया कायनात जिहड़ी वो बड़ी अधूरी हुंदी जे। अपनियां मावां दा ख्याल करो ते अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ये सारे करैक्टर जिहड़े साडी सज्जाद जानी टीम दे ऑफिशियल टीम दे जनाब फैसल रामे साहब, अपना साजिद मिठापुरिया साहब ते अजमल सोनी साहब और मैं फरीद साबरी, एक छोटा जिहा तुहाडे लई डैमो पेश कीता सी ते हो सानूं उम्मीद है कि तुहानूं पसंद आया होएगा। ते अपना बहुत सारा ख्याल रखना। वेखदे रहो सज्जाद जानी ऑफिशियल चैनल नूं, और साडा जिहड़ा सज्जाद जानी फेसबुक पेज है उन्होंने भी लाइक करो, शेयर करो, सबसक्राइब करो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।